تم آئے تو اپنی مرضی سے تھے، لیکن اب یہاں سے واپس ایران، پاکستان اور چین کی مرضی سے جاؤ گے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے۔ ایران کے بچھائے ہوئے جال میں امریکہ اس طرح پھنس چکا ہے کہ اب واپسی کا راستہ صرف پاکستان کے سفارتی ہسپتال سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسرائیل کی ہوس اور امریکہ کی حماقت نے آبنہ ہرمز کو ان کا قبرستان بنا دیا ہے۔ 1 اپریل ہے، لیکن یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ عالمی نظام کے بدلنے کی وہ حقیقت ہے جس نے وائٹ ہاؤس کے مکین کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے، اور آج ہم بات کریں گے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہنگامی دورہ چین اور پاکستان کے اس ماسٹر پلان کی جس کے سامنے اب امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ کیا امریکہ ایران جنگ میں چین اور پاکستان مرکزی کردار بن چکے ہیں؟ کیا وہ فیصلہ جس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہوں گے اور اپنی جیت کا راگ الاپ رہے ہوں گے، وہ فیصلہ چین اور پاکستان نے کیا ہے؟ کیا آبنہ ہرمز پر چین، ایران اور پاکستان کی حکمرانی ہوگی؟ امن کے بعد نیا منظرنامہ کیا بن جائے گا؟ تمام کڑیاں جوڑ کر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، امریکہ ایران کے ہاتھوں ایسا پھنس چکا ہے کہ اب اس کا زندہ سلامت بچنا ایک معجزہ ہوگا۔ امریکہ کے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو پاکستان لایا جائے تاکہ اس کے بچنے کا کوئی مناسب انتظام سفارتی محاذ پر کیا جا سکے۔ یہ ہے آج کل دنیا کا موضوع بحث۔ امریکہ کی حماقت اور اسرائیل کے لالچ نے ان کو آبنہ ہرمز کے اندر ڈبو دیا ہے۔ اب امریکی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ وہ آبنہ ہرمز کھلوانا چاہتا ہے جو امریکہ کے حملے سے پہلے ہی کھلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر امریکہ نے بچنا ہے تو وہ پاکستان چلا جائے، پاکستان سے مدد طلب کرے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سفارتکاری کے جادو کا سحر پوری دنیا پر طاری ہے۔ یعنی جس طرح سیریس مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا، اس کو لاہور لے جاؤ، تو یہی حالت امریکہ کی ایران کے ہاتھوں ہو چکی ہے۔ اب امریکہ کو جس ہاسپٹل میں جانا ہے وہ اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، جس کے لیے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بہت محنت کر رہے ہیں، اور اب وہ چائنا بھی گئے ہیں اور چائنا نے اس میں انٹری کر لی ہے۔ یعنی جنگ کے اندر اس کی انٹری کا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے امن شروع ہوگا۔ 1 اپریل ہوتے ہوئے اس مارچ کے مہینے میں جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے، ہم نے جنگ دیکھ لی ہے۔ اس میں ہم نے عرب ممالک پر گرتے میزائل اور ڈرونز دیکھ لیے ہیں، اسرائیلیوں کا اپنے ہی ملک سے فرار ہونا دیکھ لیا ہے، اسرائیل میں ایران کے خطرناک میزائلز کی تباہی کے مناظر دیکھ لیے ہیں، دبئی کا خالی ہونا دیکھا ہے، ورلڈ کپ دیکھا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا ہے۔ اور آج 1 اپریل کے روز کو میں اگر 1 مارچ سے شروع کروں تو وہ اتوار کا روز تھا جس دن ہمیں ہنگامی طور پر دفتر بلایا گیا، اور یہ جنگ کا دوسرا دن تھا۔ 28 فروری کی رات کو ایران پر امریکہ اور اس کے بغل بچے اسرائیل نے مشترکہ حملہ کیا۔ اس وقت سے آج کل دنیا میں ہلچل ہے، تیل کی قیمتوں کو لے کر آبنہ ہرمز کی بندش تک، اور اس کے بعد خارق جزیرے کے قبضے تک جو اس وقت بات چل رہی ہے اس میں اب چین کی انٹری ہو چکی ہے۔ وہ اس طرح ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار، جنہوں نے مسلسل 2 دن گرنے اور کندھے کی چوٹ کے باوجود، ہیئر لائن فریکچر کے باوجود، نہ صرف خوش اسلوبی سے میٹنگ کو جس میں مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ شامل تھے مکمل کیا، بلکہ اگلے ہی روز یعنی 31 مارچ کو انہوں نے فلائٹ لی، صبح کی، اور سیدھا بیجنگ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنے ہم منصب چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کیوں ضروری ہے اور اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اگر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ کچھ ایسی ثالثی ہو جس میں کچھ ضامن بھی ہوں، اور وہ ضامن ایسے ہوں جن کا اپنا مفاد بھی آبنہ ہرمز پر مرکوز ہو، اور جن میں سب سے بڑا اگر کوئی ملک ہے جس کا 90% تیل آبنہ ہرمز سے گزر کر جاتا ہے تو وہ چین ہے، اور یہ وہ ملک ہے جس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے۔ یعنی چین کے مفادات اس میں بہت زیادہ ہیں، اور چین ایک عالمی طاقت ہے۔ میں اگر کہوں تو بلا شبہ اس وقت چین دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ امریکہ کو سمجھا جاتا تھا، لیکن ایران نے بتا دیا امریکہ بڑی سپر پاور نہیں ہے۔ اب اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ چین ہے، جس کی ضمانت ایران قبول کرے گا اور آبنہ ہرمز کو کھولے گا، جس کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 1 اپریل سے شروع ہونے والے اس مہینے کو یعنی چوتھے مہینے کو ہم امن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس مہینے میں ایسے بامقصد مذاکرات اسلام آباد میں کامیاب طریقے سے ہوں گے۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والے ان اجلاسوں میں تمام اسلامی اور غیر اسلامی ممالک یعنی امریکہ سمیت تک جو بھی ہیں وہ نہ صرف شریک ہوں گے، ان کے نمائندے آ سکتے ہیں، بلکہ بامقصد مطالبات کو 2 طرفہ طور پر تقسیم کیا جائے گا، اور چین اس میں بطور
गारंटर बैठेगा। उसके बाद जो भी फरीक कुछ हैंकी पैंकी गड़बड़ करेगा जिसमें हमें ज़्यादा शक इसराइल पर है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह बयान दिया है कि वो इस जंग के ख़त्म होने की टाइमलाइन नहीं दे सकता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो लंबी जंग चाहता है तो चाहता रहे, जितनी लंबी जंग वो करेगा उतना ज़्यादा अब उसका नुकसान होगा। इससे पहले भी हमने अपने वीलॉग्स में आपको बताया था कि टैंकों की जंग इस वक्त लबनान में इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, जिसमें इसराइल के टैंकों का कब्रिस्तान लबनान की सरहद पर नजर आ रहा है। ना सिर्फ इसराइल के टैंकों बल्कि उनकी बख्तर बंद गाड़ियों और फौजियों का एक बड़ा कब्रिस्तान भी बन चुका है और उनके लिए वहां पर मजीद कब्रें भी खोदी जा रही हैं। इसी तरह से इसराइल के ऊपर इस वक्त हौसी भी अपने रॉकेट बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी रॉकेट बरसा रही है और तीसरी तरफ से ईरान उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने क्लस्टर बमों के जरिए हमलावर है। और हैफा में उनका जो पेट्रोल का डिपो है उसकी आग को भी आप देख लें, फिर एक केमिकल फैक्ट्री को भी ड्रोन्स ने नजर आतिश कर दिया। ड्रोन्स की फायरिंग की वो फुटेज जिसमें अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए ड्रोन्स जा रहे हैं वो भी नजर आ गई। यूं ये मामला 31 मार्च तक अपनी पीक पर गया और शायद अब ये थमने की तरफ चला जाएगा, जिसकी ख्वाहिश भी है और दुआ भी कि ये जंग का मामला फिलहाल टल जाए। जो एग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था उसको ईरान ने मलियामेट कर दिया है और ईरान ने बता दिया है कि अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। अब अगर चीन पाकिस्तान की दावत पर इन मुज़ाकरात में बतौर ज़ामिन शामिल होता है तो ये एक अमन की ज़मानत होगी। दूसरी तरफ चीन का अमल दखल भी आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ जाएगा, जिसकी मुस्तकबिल में आपको समझ आएगी कि ये जंग अगर ना होती तो उसकी बड़ी वजह चीन का आबनाए हुर्मुज़ में होना होगा। देखें, फ्रांस, जापान और बहुत सारे ममालिक ने यह ऑफ़र की थी कि अगर अमन होता है तो वो अपनी फोर्सेस को भेजेंगे और आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल करेंगे ताकि अमन को बरकरार रखें, लेकिन ईरान उन ममालिक की आमद या मौजूदगी को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। लेकिन दो मुल्क उसको ज़रूर कबूल कर सकते हैं और वो मुल्क हैं चीन और पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान और चीन अगर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लें और वहाँ होने वाली कशीदगी को कंट्रोल करते हुए अमन की तरफ ले जाएं तो शायद ये वो मौका होगा जब दुनिया में अमन दोबारा बहाल होगा, तेल और गैस की कीमतें नीचे आएंगी और दुनिया को आने वाले बहरान, जिसमें सबसे बड़ा बहरान फूड सिक्योरिटी का होगा, उससे बचत होगी। आने वाले दिनों में आपको ये पता चलेगा जब खाद नहीं मिल रही होगी, किसानों के मसाइल बढ़ जाएंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि एक बड़ी अहम पेशरफ चीन की इन मुज़ाकरात में शिरकत है। अभी तो यही कहा जा सकता है कि ये बिलवास्ता है, जब बिला वास्ता होगी यानी कि डायरेक्टली होगी तब भी बात करेंगे। लेकिन इसहाक डार का चीन का दौरा इंतहाई अहम है ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं। सिर्फ एक दिन के लिए बीजिंग जाना एक बड़ी खबर है और उसको आलमी मीडिया भी इस तरह देख रहा है कि वहाँ से क्या नताइज सामने आते हैं। क्या चीन पाकिस्तान की इस ख्वाहिश पर कि वो ज़ामिन बने या उन मुज़ाकरात का हिस्सा बने शिरकत करता है या इसको छोड़ता है। सूरत हाल ये है कि इस एक मुलाकात से ही आने वाले मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ पर कुछ पेशगोई की जा सकती है। बीजिंग में जो मुज़ाकरात हुए हैं इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वो कितने अहम हैं और ख़ासकर ऐसे लम्हात में जब ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जारी है। इसमें दुनिया देख रही है कि किस तरह अमेरिका को मार पड़ रही है और अब वो वापसी का रास्ता ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं भी खुलती है तब भी मैं वापस जाने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ मेरा मसला ही नहीं है, मसला उन ममालिक का है कि जिनको यहाँ से तेल गुजर कर जाता है, मैं तो खुद तेल बनाता हूँ, मुझे इस आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ डोनाल्ड ट्रंप बार बार अब बात कर रहे हैं कि हम अपने मकासद हासिल कर चुके हैं, हमने रिजीम चेंज कर दिया है। हालांकि वो अब ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज करना हमारा पहला हदफ और बुनियादी हदफ था ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि हमारा बुनियादी हदफ ये था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने दिया जाए, तो ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनने जा रहा, हम उसको 20 साल पीछे धकेल चुके हैं और अब ईरान में रहने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। यानी कि नाज़रीन, दुनिया जब बात कर रही है फूड सिक्योरिटी की, दुनिया जब बात कर रही है ऑयल प्राइसेस की, दुनिया जब बात कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तन्हाई का शिकार हैं, उस वक्त अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ये लगता है कि शायद जब वो कौम से खिताब कर रहे होंगे तो उस वक्त वो ये ऐलान कर दें कि मैं जंग ख़त्म करने जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ अगर इसराइल को देखें तो इसराइल के इंटरसेप्टर्स उस तरह से काम नहीं कर रहे। वो इंटरसेप्टर जो पहले 10 में से 8 मिसाइलों को मार गिराते थे अब सिर्फ 4 मिसाइलों को मार गिरा रहे हैं, बाकी 6 मिसाइल जाकर इसराइल को हिट होते हैं और आयरन डोम को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। अब बात कर रहे हैं हम अप्रैल के महीने की। अप्रैल का महीना अमन लाएगा या तबाही, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अब दुनिया का नक्शा इस्लामाबाद और बीजिंग में बैठकर लिखा जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।